Modern methods of performance appraisal. So in the last class we have already discussed about the types of methods. So it is classified into traditional method and modern method, and we have already discussed the traditional methods, and in that video also I have just said the modern methods, what are the list of modern methods. So today we can move to the modern methods of performance appraisal. So the modern methods of performance appraisal are assessment centers, human resource accounting method, behavioral anchored rating scales, management by objectives, then psychological appraisal. So first one is assessment centers. Assessment center was first developed in USA and UK in 1943. This type of appraisal technique is used when employees are considered for promotion to higher post. An assessment center is a central location where a group of employees come together and work on a assignment for 2 or 3 days. So assessment centers എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എല്ലാവരും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നു. ഓക്കെ, അവിടെ 1 വീക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ 2 ഡേയ്സ് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ അവർക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വർക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ എംപ്ലോയീസിനെ പ്രൊമോഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ പെർഫോമൻസ് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ബൈ trained observers. The evaluators or observers evaluate all employees both individually and collectively by using simulation techniques like role play, business games, in-basket exercise, computer simulation and other similar activities. So after recording this observation of employee behavior, the evaluators meet to discuss the observation and prepare a summary report. So a typical assessment center assesses the following characteristics of employees. The next one is human resource accounting. So we all know that the human resources are considered as valuable assets of an organization, isn't it? So the performance is judged in the terms of cost and contribution of employees. Cost of HR includes expenditure incurred on HR planning, recruitment, selection, orientation and placement. So the contribution is measured in the terms of money, that is money value of labor productivity. അതായത് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓറിയൻറ്റേഷനും ട്രെയിനിങ്ങും പ്ലേസ്മെൻറ്റും എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറും അതേപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക? അവരുടെ പെർഫോമൻസിലൂടെ അല്ലേ. സോ പെർഫോമൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ്. And the next one is behavioral anchored rating scales, we can call as BAS. It is sometimes called behavioral expectation scales, and this method is a combination of graphic rating scale and critical incidence method. And BAS are the scales which represent a range of descriptive statements of behavior varying from the least to most effective. It is the expected behavior. So the appraiser observes the behavior of employees. So this observed behavior is compared with BAS. അതായത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ബിഹേവിയറും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിഹേവിയറും തമ്മിൽ കമ്പാരിസനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ബാർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻസ് മെത്തേഡിൽ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ട്രെയിനർ അതല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവർ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ല നോക്കുന്നത്, അവർ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കോറ് കൊടുക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻസ് മെത്തേഡിലും ഗ്രാഫിക് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഗുഡ്,
അതേപോലെ വെരി ഗുഡ്, ആവറേജ്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവും കണ്ടിന്യൂസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് ബാർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഓരോരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്, എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിഹേവിയർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസ് ഇങ്ങനെയാണ് ബിഹേവിയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അവരെങ്ങനെയാണത് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡിസിഷനാണ് എടുക്കുന്നത്, അത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒബ്സർവർ അതല്ലെങ്കിൽ അപ്രൈസർ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒബ്സർവ്ഡ് ബിഹേവിയർ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. ആ കമ്പാരിസനെയാണ് നമ്മൾ ബാസ് പറയുന്നത്. ബാസ് മെത്തേഡ് കൂടുതലും എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ആയിരിക്കും ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. So we have already learned management by objectives. This concept is introduced by Peter F. Drucker. So management by objective means the process whereby the superior and subordinate managers of an organization jointly identify its common goal, isn't it, and define each individual's major area of the responsibility in the terms of results expected of him, and are these measures are guide for operating the unit. So ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ്, നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ മാനേജേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ, ആ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എൻ്റർപ്രൈസ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, മാനേജേഴ്സ് എല്ലാവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അല്ലേ, അത് ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും അതേപോലെ അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെയാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രോസസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആദ്യം തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതിനൊരു ടാർഗറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ഈച്ച് മാനേജർ. അപ്പോൾ ഓരോ മാനേജറിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ആ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ തന്നെ പെർഫോമൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുക, അതായത് റിവ്യൂ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ്സും വീക്ക്നെസ്സസും അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ റിവ്യൂ മീറ്റിങ്ങിൽ പറയാം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ, ഓരോരോ എംപ്ലോയിയുടെ വർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് അവരായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഹി ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ഹിസ് ഓൺ പെർഫോമൻസ്. സോ നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വീണ്ടും ന്യൂ ഗോൾസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, so that is management by objectives. And the last one is psychological appraisal. Psychological appraisal means with the help of psychologist, that is നമ്മൾക്കറിയാം ബിഗ് കൺസേൺസിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി, ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടുതലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡെപ്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ, സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ആൻ ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് intellectual, emotional, then motivational and other work related the characteristics that suggest the individual potential and may predict the future performance. So സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത ഒരു ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി, ഇമോഷണൽ, മോട്ടിവേഷണൽ, നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. ഇൻ്റലക്ച്വൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തും, പിന്നെ അതിൽ IQ, EQ ആൻഡ് SQ ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളാണ്. സൈക്കോളജിസ്റ്റായിരിക്കും ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഫ്യൂച്ചർ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് വിച്ച് കംസ് ഇൻ ദ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ.